For escaping from the situation, the ego develops some tactics. So for that defense mechanisms, we come out from that problem in the short time. Right, that major defense mechanisms are denial of reality, displacement, projection, rationalization, reaction formation, regression, repression, sublimation, fantasy, identification, undoing, compensation, intellectualization, acting out. So these are the 14 defense mechanisms. So I think Sigma in the theory of Sigmund Freud identified 10 defense mechanisms. After that, Anna Freud and some other scientists have added some more defense mechanisms, some more defense mechanisms. Right. So we discuss each one of the defense mechanisms in the coming slides. Right. First one is denial of reality. Denial of reality. Denial is a simply refusing to acknowledge that an event occurred. The person affected simply acts as if nothing has it happened, behaving in ways others may see. Right. So denial of reality means simply ignoring the incident, simply ignoring the behavior, simply ignoring the attitude. So, for example, here, he know that is not good, but he is simply denial. Simply denial means ignoring అంటే తెలిసినా కూడా తెలియనట్లుగా చేయడం, తెలిసినా కూడా తెలియనట్లుగా యాక్షన్ చేసేదాన్ని డినయల్ అని చెప్పేసి అంటారు. రైట్. సో సో డినయల్ ఆఫ్ రియాలిటీలో ఒక ఆల్కహాలిక్ ని తీసుకున్నట్లయితే, సో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం ద్వారా తన హెల్త్ పాడైపోతుందని తనకి చాలా మంది చెప్తారు. ఆ విషయం తనకి కూడా తెలుసు. కానీ ఎవరైనా వచ్చి తనకు ఆ విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు, సో పర్వాలేదండి, ఏం కాదు, బాడీకి అలవాటు అయిపోయింది, సో లైక్ దట్ ఇట్లా వాళ్ళను అట్లా ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా ఇగ్నోర్ చేసేదాన్ని డెనైల్ ఆఫ్ రియాలిటీ అంటారు. సో పేరెంట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఎడిక్టెడ్ చైల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one child identified in the school that child is taking drugs. The principal informed to their parents, and their parents will come and meet principal and tells her, so my child is not like that, my child never do like that. So like that, so of course they know that their child addicted for drugs, but they may not accept that. Their mindset, they may not accept the situation. So their ego is not accept that situation. So that is called denial of reality. So telisina kuda, so telinatluga atla, it is called, it is like a tactics. సో అక్కడ ఒకవేళ ప్రిన్సిపాల్ ముందు వాళ్ళ పిల్లల గురించి యాక్సెప్ట్ చేస్తే, అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఈగో దెబ్బతింటది, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ దెబ్బతింటది, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లల గురించి తక్కువ అయిపోయినట్లు అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ద ఈగో డెవలప్స్ డిఫెన్స్ మెకానిజం దట్ ఈస్ కాల్డ్ డినయల్ ఆఫ్ రియాలిటీ. They simply act, nothing is happened. And so like that they will act. It is one of the defense mechanisms. It is called denial of reality. Right. Okay. Did you get the point? Yes, sir. Right. The second defense mechanism. The second defense mechanism is displacement. Displacement is the shifting of actions from a desired target to a substitute target
when there are some reasons why the first target is not permitted or not available. Displacement may involve retaining the action and simply shifting the targets of that action. So displacement is simply shifting of actions, shifting of emotions from one desired target to one substitute target. When the desired target is not accessible, when the desired target is not accessible, or when the desired target uh, is not sufficient, so their actions and emotions shift to other target, shift to other substitute target. For example, if you can take an employee, uh, so displacement will tell an example of railway employee. So one railway employee works in the in the office. So that time the బాస్ ఒకవేళ తనని బాగా తిట్టినట్లయితే, ఆ తిట్టినప్పుడు బాస్ ని తిట్టాలని ఉంటది, కానీ బాస్ ని తిట్టలేరు కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కోపాన్ని, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ని మొత్తం మనసులో పెట్టుకొని ఇంటికి వచ్చి తన సబ్స్టిట్యూట్ టార్గెట్, అంటే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళ మీద దాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. ఆ ఎంప్లాయ్ అయితే వచ్చి తన భార్య మీద ఆ ఆ బాస్ ఏదైతే తిట్టాడో దాన్ని మళ్ళా వీళ్ళ మీద దీని మీద డిస్ప్లేస్ చేస్తారు, వైఫ్ మీద. ఆ వైఫ్ హస్బెండ్ ని తిట్టాలని ఉంటది కానీ తిట్టలేదు కనుక వాళ్ళ పిల్లల మీద వెళ్ళి పిల్లల్ని కొట్టడం జరుగుతుంది. ఆ పిల్లలు మదర్ ని తిట్టాలని ఉంటది కానీ తిట్టలేరు కనుక పిల్లలు వెళ్ళి వేరే ఇంకో దాని మీద వాళ్ళ వాళ్ళ ఎమోషన్ ని, యాక్షన్ ని వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేస్తారు. కుక్కల మీద లేకపోతే పెట్స్ మీద, వాటి మీద షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Displacement is the shifting of actions from a desired target to substitute target when there are some reasons. So we may not abuse the boss. So because he is a topmost person, he may be remove us from the employment, so that time we may not abuse the boss. We may not use any words in front of the boss. So simply, but the abuse is there in our mind, in our body, so that we come back to the house and abuse that particular that other substitute target. So it is called displacement. It will be happened in the every human being's life. So it is one of the defense mechanism. Can you anyone gives an example about displacement? Any another example? సో మేము ఇంటర్మీడియట్ చదువుతా ఉన్నప్పుడు మాకు సివిక్స్ మాస్టర్ ఉండేవాడు. చెప్తున్నారు ఎవరైనా? రైట్. ఆ సివిక్స్ మాస్టర్ చాలా బాగా పాఠాలు చెప్తాడు. అయితే అతను పాఠాలు చెప్పే దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఒక రోజు వచ్చి చాలా బాగా పాఠం చెప్తాడు, ఒక రోజు వచ్చి చేతులు ఇట్లా క్లబ్స్ అన్ని పైకి లాగేసి ఇక చాలా సీరియస్ గా రండి చూసుకుందాం అన్నట్లుగా మొదలు పెడతాడు, మీరెవరు బాగా అల్లరి చేస్తున్నారని. సో ఏంటని మా వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అబ్జర్వ్ చేశారు. సో బాగా పాఠాలు చెప్పిన రోజు క్యారేజ్ తో వస్తున్నాడు, బాగా పాఠాలు చెప్పని రోజు వితౌట్ క్యారేజ్, బాగా పాఠాలు చెప్పకుండా పిల్లలకి వార్నింగ్ ఇచ్చే రోజు క్యారేజ్ తో వస్తున్నాడు. అంటే సో హీ షోయింగ్ హిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. క్యారేజ్ ఇంట్లో ఇవ్వలేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో వైఫ్ కి హస్బెండ్ కి ఏదో గొడవ అయ్యి సో క్యారేజీలు కట్టలేదు కాబట్టి వైఫ్ ని ఏదో అనాలని అనుకుంటాడు, కానీ వైఫ్ ని ఏమనలేక క్లాసులోకి వచ్చి మీరు అల్లరి చేస్తున్నారు, మీరంతా చూస్తాను, అది ఇదని చెప్పేసి తిడతా ఉంటారు. సో ఇట్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే అక్కడ అనాలనుకున్న మాటలు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి డిస్ప్లేస్ చేయటాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పి అంటారు. ఎనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్? Nice. Okay. Anyhow, did you get the point? Yes, sir. Right.
So it is one of the defense mechanisms. Some people use this. Some people use this. The next one is projection. Next defense mechanism is projection. When a person has uncomfortable thoughts, when a person has uncomfortable thoughts or feelings, they make project. They make a project these on the other feelings. This involves individuals attributing their own thoughts, feelings, and motives to another person. Right. So projection is a so showing your mistakes on the persons on other persons. So when a person has uncomfortable thoughts or feelings, they make project these on the other feelings. They involve individual attributing their own thoughts, feelings, and motives to another person. Thoughts most commonly projected onto another are the ones that would cause guilt, such as aggressive sexual fantasies or thoughts. Uh, it is simply showing your mistakes and project on the other persons. For example, uh, so it is simply throwing your mistakes on the other people who associated with you, showing mistakes, throwing mistakes on the other people who associated with you, or who working with you, or who studying with you, or who living with you. So because of their mistakes, because of others mistake, we have failed, we have failed. For example, if we can take one example, two students are so I failed in the examination because of you. I failed in the examination because of you. So here what happened? So two students attended for one examination, and before going to that examination, so he asked to show some information to the answer to the another student, but the invigilator is very strict. So after coming back, after completion of the examination, he will project his mistake. Actually, he has to read the books, he has to write the examination. But what will happen after completion of examination? So I failed after the result. After the result, he tells that I failed the examination because of you. చూపిస్తానన్నావు నాకు, నువ్వు ఎగ్జామినేషన్ లో చూపించలేదు, అందుకే నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అని చెప్పేసి థ్రోయింగ్ ది మిస్టేక్, ప్రొజెక్టింగ్ ఎవరు ఫాల్ట్ ఆన్ ది అదర్ పీపుల్. సో మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేయకుండా వేరే వాళ్ళని తిట్టడాన్ని ప్రొజెక్షన్ అంటారు. కొంతమంది ఇట్లా చేస్తా ఉంటారు కూడా. బికాజ్ ఆఫ్ యూ ఐ డిడ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ మై అసైన్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మాస్టర్ అసైన్మెంట్ సబ్మిషన్ చేయమన్నారు, లేకపోతే రికార్డ్ సబ్మిషన్ చేయమన్నారు. 20వ తారీఖులో రికార్డ్ సబ్మిషన్ చేయాలి. రికార్డ్ సబ్మిషన్ చేయాలంటే ఎవరికో రికార్డ్ రాయమని ఇచ్చారు మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి. సో 20వ తారీఖు వాళ్ళు రాయలేదు. మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి, సార్ వాళ్ళు నాకు రాసిస్తానన్నారండి రికార్డు, వాళ్ళు 20వ తారీఖు కూడా వాళ్ళు రాసివ్వలేదు, వాళ్ళ వల్లే నేను రికార్డు రాయలేకపోయాను సార్, ఇదంతా కూడా వాళ్ళ ఫాల్టే, నా ఫాల్ట్ కాదు, వాళ్ళు ముందే రాయనని చెప్పినట్లయితే నేను ముందే రాసుకునేవాడిని అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు. సో ఇదేంటి, బట్ యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్ట్. యూ మే నాట్ డూ లైక్ దట్, బట్ you will do and you can project your mistake on the other people, right? You blame the other people. So you may not do it also happens in the office. So one work has given to the group of people, but those group of people give to one person. So if one person was not done that activity, so they blame that person. So like that it will happen. To throwing your mistakes on the other person. Project your mistakes will be projected on the other person. So that is called projection. It is the third defense mechanism. Did you get this point? Can you anyone give me an example? Yes, sir. Right. Another defense mechanism is rationalization. When something happens that we find it difficult to accept,
then we will make a logical reason why it happened. To target of rationalization usually something that we have done, such as being unkind to another person. So basically it is a rationalization is generalizing the failures, generalizing the situations, generalizing the attitudes. So generalizing means నేను ఒక్కడనే కాదు నాలాగా చాలా మంది ఇలానే ఉన్నారు, నేను ఒక్కడనే కాదు నాలాగా. సో నాట్ ఓన్లీ మై సెల్ఫ్, all the people like this only, all the people like this only. So like that the people rationalize themselves when they done mistakes, when their attitude is not good, or when they are in the difficult circumstances. So that time they generalize their failures, they generalize their failures. And generalize means not only myself, so all the people like this only. So like that they will generalize the things. Some people will use this defense mechanism. So for example, HIV infected person. So HIV infected person. So some, not all the people, but some people tells that not only myself. So many HIV infected people are there. So like that he will generalize that information. Degree failed students, not only myself. So many నాతో పాటుగా లక్షల మంది ఫెయిల్ అయిపోయారు, like that సమర్థించుకోవడం. So for a old car, so when he is selling a old car, he will generalize and inform to the other people. For example, ఈ ఓల్డ్ కార్ అన్ని కూడా ఇంతేనండి, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయండి, పెట్రోల్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుందండి. సో లైక్ దట్ will generalize the things. Then income tax. So he may not pay the income tax to the government. He's supposed to pay the income tax, but he may not pay the income tax, and he generalize that issue. ఏమంటారు, ఎందుకండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంతా పే చేయటం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మొత్తం తీసుకెళ్లిపోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కి పెట్టేస్తా ఉన్నాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసినా ఒకటే, పే చేయకపోయినా ఒకటేనండి. సో లైక్ దట్ ఇట్లా రేషనలైజ్ చేసుకుంటా ఉంటారు. రేషనలైజ్ చేసుకుంటా అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయరు, వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్ ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తను కట్టాలి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం, కానీ కట్టకుండా ఏం చేస్తా ఉంటాడు, దాన్ని జనరలైజ్ చేసి చెప్తా ఉంటాడు, ఎందుకండి ట్యాక్స్ కట్టడం ఎందుకండి. సో లైక్ దట్ అట్లా అడిగిన వాళ్ళకి అట్లా వాళ్ళు రేషనలైజ్ చేసి చెప్తా ఉంటారు. ఇట్ ఈజ్ రేషనలైజేషన్ అంటే సమర్థించుకోవడం, వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్థించుకుంటారు, వాళ్ళ తప్పుల్ని వాళ్ళు కప్పిపుచ్చుకుంటా ఉంటారు. సో అట్లాగా కప్పిపుచ్చుకోవటమే కాకుండా వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్థించుకొని వాళ్ళు రైట్ చేసినట్లుగా వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు. ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ రేషనలైజేషన్. కెన్ ఎనీవన్ గివ్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్? అర్థమైంది కదా పాయింట్? సో డిడ్ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్? Then reaction formation. So reaction formation is another defense mechanism. Reaction formation is another defense mechanism. Reaction formation occurs when a person feels an urge to do or say something, and then actually does or say something that is effectively the opposite of what they really want. A common pattern in reaction formation is for the person who shows excessive behavior. So reaction formation అంటే ఏంటంటే, సో ఒక వ్యక్తి మీద లోపల ఒకటి ఉంటుంది, కానీ బయటికి మాత్రం డిఫరెంట్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో డిఫరెంట్ గా ఆపోజిట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మీద రియాక్షన్, లోపల ఒక యాక్షన్ ఉంటది, కానీ బయటకు వచ్చే యాక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటది. సో ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ చాలా మంది ఇవి చేస్తూ ఉంటారు, పైకి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నట్లు ఉంటారు, కానీ లోపల మాత్రం వాళ్ళ మీద చాలా ద్వేషం కానీ, కుళ్ళు కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనసులో లోపల ఉంటాయి. కానీ పైకి మాత్రం కనబడ్డప్పుడు చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతున్నట్లుగా, చాలా దగ్గరికి తీసుకున్నట్లుగా కొంతమంది ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రియాక్షన్ ఫార్మేషన్. ఎందుకంటే
సో వాళ్ళతోటి ఆపోజిట్ గా వాళ్ళతోటి గొడవ పడే సామర్థ్యం లేకపోవడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళని ఎదిరించే సామర్థ్యం లేకపోవడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళతో మనకి అట్లా ఆ, వాళ్ళతో దీనికి వెళ్ళే ఇది లేక వీళ్ళ ఈగోని వీళ్ళు సాటిస్ఫై చేసుకోవడం కోసం లోపల ఒక యాక్షన్ పెట్టుకొని పైకి ఒక యాక్షన్ ని చూపిస్తూ ఉంటారు. దీన్ని రియాక్షన్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. రియాక్షన్ ఫార్మేషన్ అని అంటారు. Then regression, another defense mechanism is regression. So some people will do that, and some people will do reaction formation అని కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. So reaction formation occurs many a person when a person feels an urge to do say something and then actually does or say something that is effectively the opposite of what they really want. A common pattern in reaction formation is for the person who shows excessive behavior. So, లోపల ఒకటి ఉంటుంది, బయటకు ఒకటి చెప్తా ఉంటారు. So, do you have any personal examples for this reaction formation? Right. Next one is regression. Regression involves taking the position of child in a problematic situation rather than acting in a more adult way. This is usually in response to stressful situation with the greater levels of stress, potentially leading to more over regressive acts. Right. So when the difficult situation faced by an individual, so that time the person regression taking the position of child, taking the position of innocent, taking the position of adult. So when you face that type of circumstances అంటే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, సో సడన్ గా ఏం చేస్తారంటే ఇన్నోసెంట్ గా ఏం తెలియని వాళ్ళలాగా యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే చిన్న పిల్లోళ్ళలాగా చిన్న వాళ్ళలాగా చిన్న పిల్లల్లాగా ఏం తెలియనట్లుగా అమాయకంగా యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదా సడన్ గా పెద్దవాళ్ళ పొజిషన్ తీసుకొని వాళ్ళ స్థాయికి మించి చాలా పెద్దవాళ్ళలాగా యాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ ఇగోని వాళ్ళు కాపాడుతూ కోసం. సో వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళలాగా యాక్షన్ చేస్తున్నారని, ఇన్నోసెంట్ లాగా యాక్షన్ చేస్తున్నారని, పెద్దవాళ్ళలాగా యాక్షన్ చేస్తున్నారని వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ రిగ్రెషన్ ఇన్వాల్వ్స్ టేకింగ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్ రాదర్ దాన్ యాక్టింగ్ ఇన్ మోర్ అడల్ట్ వే. సో వాళ్ళ స్థాయిని వాళ్ళు తగ్గి అట్లా అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రావడం కోసం, ఆ పరిస్థితుల నుంచి వాళ్ళు బయటకు రావడం కోసం సడన్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రస్తుతం ఉన్న మనస్తత్వాన్ని మార్చి పిల్లల్లాగా కానీ, పెద్దవాళ్ళలాగా కానీ, లేక అమాయకుల్లాగా కానీ యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్. యాక్ట్ లైక్ ఏ చైల్డ్ ఆర్ అడల్ట్ ఆర్ ఇన్నోసెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. Married woman comes back and cry at her mother. Degree students staying in hostel after seeing in the parents, they cry like a small child. So these are some examples. So when they will come back, they will cry like a small child. So it is called regression. Then repression. Next one is repression. Repression involves placing uncomfortable thoughts in reality in accessible area of the subconscious mind. Try to forget the things happened in their life. So for repression means forgetting the things, forgetting the incidents which was happened in their life. So ఏదైనా సీరియస్ ఇష్యూస్ జరిగినా, లేకపోతే సీరియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరిగినప్పుడు కావాలని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా గుర్తు చేసినా సరే ఓకే దాన్ని అక్కడ వదిలేసి సో నెక్స్ట్ మనం ఫ్యూచర్ సంగతి చూద్దాం అని చెప్పేసి దాన్ని బలవంతంగా మర్చిపోవడానికి, బలవంతంగా ప్రెస్ చేసి లోపల పెట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్రెషన్ అండి. రిప్రెషన్ ఎవరైనా ఇండివిజువల్స్ కి వాళ్ళ లైఫ్ లో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు
వాటిని బలవంతంగా మర్చిపోవడానికి ట్రై చేసి ఓకే వాటిని అక్కడ వదిలేసాయి ముందు. ఆ ఎవరైనా సరే దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు లీవ్ ఇట్ ఫస్ట్ దెన్ సీ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. సో లైక్ దట్ వాళ్ళని వాళ్ళు అట్లా దాని గురించి దాన్ని ప్రెస్ చేసి ఫర్గెట్ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ అనదర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం. రైట్, విల్ స్టాప్ హియర్. I will summarize it few minutes. Today we discussed about a topic, defense mechanisms. Right, defense mechanisms are something when we are in a conflict situation, when we are in a problem, or when we are in a frustration. Basically, not in physical situation, not a physical situation. When our mind is in conflict, when our mind is in frustration, when our mind is in anxiety, so that time. Uh, సో మనం అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మన క్యారెక్టర్ ని మనం డౌన్ చేసుకోకుండా, మన ఇగోని మనం తగ్గించుకోకుండా, మన ఇగోని మనం సమర్థించుకోవడం కోసం, మన క్యారెక్టర్ ని మనం సమర్థించుకోవడం కోసం, మన యాటిట్యూడ్ ని మనం సమర్థించుకోవడం కోసం ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ కొన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, కొన్ని టాక్టిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వీటిని డిఫెన్స్ మెకానిజం అని చెప్పేసి అంటారు. ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటిని మనం ఒప్పుకుంటే మన క్యారెక్టర్ డౌన్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే మన యాటిట్యూడ్ బ్యాడ్ అయిపోవచ్చు. కాబట్టి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే మనల్ని మనం సమర్థించుకోవడానికి, మనం చేసింది రైట్ అని చెప్పుకోవడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ని, టాక్టిక్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటారు. వీటిని సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సైకో అనలిటికల్ థియరీలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. వీటిని డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అని అంటారు. ఈ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ మొత్తం 14, మొత్తం 14 ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ 14 డిఫెన్స్ మెకానిజం. డినయల్ ఆఫ్ రియాలిటీ అంటే ఒకటి జరిగింది అని తెలిసిన, జరుగుతుంది అని తెలిసిన దాన్ని ఏమి తెలియనట్లుగా యాక్షన్ చేయటాన్ని, ఇగ్నోర్ చేయటాన్ని, సో నిజాన్ని ఇగ్నోర్ చేయటాన్ని డినయల్ ఆఫ్ రియాలిటీ అని అంటారు. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఒకళ్ళ మీద చూపించాల్సిన కోపాలు కానీ, ఒకళ్ళ మీద చూపించాల్సిన ఎమోషన్స్ కానీ వాళ్ళ మీద చూపించలేక వేరే వాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఆ ప్రతాపాన్ని చూపించడాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటారు. ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు కరెక్ట్ గా చేయకుండా వేరే వాళ్ళ మీద, వేరే వాళ్ళు ఆ పని చేయకపోవటం వల్ల వీళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయారని చెప్పేసి వీళ్ళు వాళ్ళ తప్పుల్ని, వాళ్ళు చేయాల్సిన కార్యక్రమాన్ని వేరే వాళ్ళ మీద పెట్టి చూపించేదాన్ని ప్రొజెక్షన్ అని చెప్పేసి అంటారు. దెన్ rationalization something when you have failed, you can generalize the information, generalize the failures, generalize the situations and generalize situations. So not only me, so many people are there, so many people failed, so many people like this only. So you can learn first. So like that వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్థించుకుంటా ఉంటారు. రియాక్షన్ ఫార్మేషన్ ఏంటంటే ఒకళ్ళ మీద ఒక యాక్షన్ ని వాళ్ళు చూపించలేక ఆ యాక్షన్ ని వాళ్ళు లోపలే ఉంచేసుకొని దానికి ఆపోజిట్ లో వాళ్ళ మీద చూపిస్తూ ఉంటారు. ఒకళ్ళ మీద బాగా కోపం ఉన్నట్లయితే ఆ కోపాన్ని లోపల ఎక్కడో ఉంచుకొని వాళ్ళతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నట్లుగా, లేకపోతే చాలా స్నేహం ఉన్నట్లుగా వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ రియాక్షన్ ఫార్మేషన్. రిగ్రెషన్ ఈజ్ అనదర్ వన్. రిగ్రెషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారిగా చిన్నపిల్లల్లాగా మారిపోయినట్లు యాక్షన్ చేయటం కానీ, లేకపోతే ఇన్నోసెంట్ లాగా మారిపోయినట్లు యాక్షన్ చేయటం కానీ, లేకపోతే పెద్దవాళ్ళలాగా మారిపోయినట్లు కానీ యాక్షన్ చేసి ఆ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి బయటికి రావడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్. రిప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏదైనా సరే అన్కంఫర్టబుల్ థాట్స్ కానీ, లేకపోతే అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ లో వచ్చినప్పుడు అవి కావాలని బలవంతంగా వాటిని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా సరే దాని గురించి మాట్లాడినా కూడా వాటి గురించి వదిలేసాయి, వేరే దాని గురించి మాట్లాడు. సో లైక్ దట్ అట్లా వాటిని బలవంతంగా రిప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో టుడే we discussed about these 8 defense mechanisms. So tomorrow we have some more defense mechanisms, and tomorrow we'll discuss it and we'll complete this topic. So these are defense mechanisms. So tomorrow we'll discuss it, few of the things. Do you have any doubt on today class? Yeah.
Okay, it is 8:50. You may have another class, right? So thank you. Thank you so much for the participation in this class. థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకా మీరు వెళ్ళొచ్చు, వేరే క్లాస్ ఉండతే అప్పటికి మీరు ఆ క్లాస్లోకి వెళ్ళొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir.